सुखदेव गोस्वामीपाद बड़ा सुंदर वर्णना करेছেন। नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातुल्लाद महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। आत्मज शब्द नंद महाराजेर जे पुत्र जन्म निয়েছে এখানে স্পষ্টীকরণ করলেন। আহিয়ে বিপ্রাণ বেদজ্ঞান স্নাত সুচির অলঙ্কৃতা। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ব্রাহ্মণগণকে ডেকে বাল গোপালের যতকর্ম সংস্কার করলেন, ষষ্ঠী বাচন आदि করলেন। ब्राह्मणगण के बहु धेनु आदि 10 लाख धेनु दान करलें। धेनु नाम निजुति प्रादात मणिमाणिक्य मंडित कर दान करलें। 7टी रत्नेर तिलेर पर्वत तैरी करे रत्न मंडित कर दान करलें। तदनंतर ब्रजवासीगण बड़ा सुंदर भावे सम्पूर्ण ब्रजमंडल निज निज गृहद्वार की सुसज्जित करेছে ध्वज पताका आदि दिए। गाभी बत्सा आदि सबार शरीरे हरिद्रा तैल मिश्रण करे बड़ा सुंदर करे लेपन करेছেন। विचित्र धातु आदि दिए मण्डन करेছেন। गोपीगण निजदिगके सुसज्जित करेছেন। ब्रजवासीगण निजदिगके श्रृंगार करेছেন। तदनंतर दधि दुग्ध घृत नवनी आदि निये नंद बाबार गृह दिके ब्रजवासीगण सबाई आनंदे नृत्य करते करते प्रवेश करलें। आबाद दंत विचित्राणि वैत्राणि महोत्सवे तदपश्चात विविध प्रकार वाद्ययंत्र बाजते लागलो बाल गोपालेर आविर्भावे उत्सवे। ब्रजवासीगण सबाई बाल गोपाल के आशीर्वाद दिच्छेन। ता आशीष प्रजुञ्जानास चिरम पाहिति बालके। आशीर्वाद दिच्छेन एवं आशीर्वाद निच्छेन। हरिद्रा चूर्ण अर्थात हल्दी पाउडार जाके बोली हरिद्रा चूर्ण एवं तेल दधि घृत आदि समस्त वस्तु मिश्रित करे एके अपरेर उपरे सिंचন্ত सिंचते आছেন। माखन निये मुखे लिपाई करते आছেন। सिंचन्तु जनमो जगुः कृष्णे विश्वेश्वरी नन्ति नंदस्य ब्रजमागति। नंद महाराजेर ब्रजे कृष्ण जखन आगमन करलें गोपा परस्परम हिष्ट्वा दधिक्षीरघृताम्बुभि। ब्रजवासीगण आनंदित हुए एके अपरेर उपरे दधि क्षीर घृत जल ढालते आछे। आसिंचन तो क्यों सिंचाई करछे, बिलिम्पन तो क्यों कारो मुखे लिपाई करछे। नवनीत चिक्षित एमनकि नवनीत माखनेर गोला करे एके अपरेर मुखे मारछे। अतएव नंद महामनास्तिभ्यो बासुलंकार गोधनम। नंद बाबा हो आनंदित हुए वस्त्र अलंकार गोधन सब दान करछे। सुतोमागध बंदिभ्यो जन्य विद्य उपजीविनः। এই प्रकार आनंद चलছে। प्रथमे रोहिणी माता आसेन नहीं परे नंद बाबा गিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন। तदपश्चात गोपगणের प्रति नंद बाबा बोलें ही ब्रजवासीगण তোমরা ब्रजमंडल की रक्षा करो आनंद करो। नंद महाराजेर बात्सरिक कर देवार समय হয়ে গেছে তাই আমি একটু कर দিয়ে আসি। नंद बाबा कर देवार जन्य चले गेलेन। एदिके ब्रजवासीगण सबाई बाल गोपाल के पालनाते करे झुलाच्छेन। समस्त ब्रजवासीगण मिले चतुर्दिके
আনন্দে উৎসব যেমন করছেন, গান করছেন ব্রজগোপীগণ এবং পালনায় গোপালকে ঝুলাচ্ছেন। কন্হैया झूले पालना नेक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना नेक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना नेक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक झीरे झोटा दीजो, निक होले निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले कन्हैया कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पालना निक होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पालना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले, ले वसुदेव चले गोकुल को। बीच में पड़ गई जो मोना एक होले झोटा दीजो, बीच में पड़ गई जो मोना एक होले झोटा दीजो। काही को यक बन्यो पालनो, काही को यक,
कहे कोया को बनो पालनो, काहे कोया को बनो पालनो। कहे को लागे के को लागे फूंदे ना, एक होले जोटा दीजो। काहे लग फूंदे ना, एक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, एक होले जोटा दीजो। रत्न जुटित को बनो पालनो, रत्न जुटित को, रत्न जुटित को बनो पालनो, रत्न जुटित को, रत्न जुटित को बनो पालनो। रत्न रेशम के लागी बूंदना, एक होले जोटा दीजो। रेशम के लागी बूंदना, एक होले जोटा दीजो। एक होले जोटा दीजो, एक धीरे जोटा दीजो। एक होले जोटा दीजो, एक धीरे जोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पालना, एक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिरजीवे तेरो लेना, एक होले जोटा दीजो। चिरजीवे तेरो लेना, एक होले जोटा दीजो। एक होले जोटा। कन्हैया झूले पालना, एक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, एक होले जोटा दीजो। होले जोटा दीजो, एक धीरे जोटा दीजो। एक होले जोटा दीजो, एक धीरे जोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पालना, एक होले जोटा दीजो। 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 एक होले जोटा दीजो, एक धीरे जोटा दीजो। एक होले जोटा दीजो। कृष्ण गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
ব্রজগোপীগণ সবাই মিলে পালনাতে গোপালকে শুইয়ে বড় আনন্দে ঝুলাচ্ছে। ব্রজবাসীগণ গোকুলকে চতুর্দিক থেকে রক্ষা করছে। এদিকে নন্দবাবা চলে গেছেন কংসের রাজধানীতে মথুরা কর দেওয়ার জন্য। কংস মনে মনে চিন্তা করছে, আমার শত্রু তো জন্ম নিয়েছে, বিনাশ হলো না। তাই মন্ত্রী কংস, মন্ত্রী চানুর, কূট, সল, থুসল, মুষ্টিক সবাই মিলে বিচার করছে কি করে আমার শত্রুর বিনাশ হবে। চানুর বলছে, মহারাজ চিন্তা করেন না, আজকের রাতে সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডলে যত শিশু জন্ম নিয়েছে সব শিশুকে মেরে ফেললেই হলো, তার ভেতরে তো একজন না একজন তো হয়েই যাবে। মন্ত্রী বলছে, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে দেবে কে তোমাকে? যখনই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে শিশুগণকে হত্যা করবে, প্রজা বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে। আর একজন বলছে, মহারাজ চিন্তা করেন না, যদি এই কার্যটি না হবে না, বিষ্ণু ভগবান থাকে কোথায় জানো? ব্রাহ্মণের শরীরে, গোমাতার শরীরে, মন্দিরে, বিগ্রহে, যজ্ঞেতে থাকে। ব্রাহ্মণ, ঋষি, মুনি, সন্ত, মহাত্মা এদেরকে মেরে ফেলো, গোমাতাকে মেরে ফেলো, মন্দিরগুলি ভেঙে দাও, যজ্ঞ নষ্ট করে দাও, তো বিষ্ণু ভগবান খেতে পাবে না, আপনা আপনি মরে যাবে না, আপনা আপনি মরে যাবে। অতএব চিন্তা করছে, কংস চিন্তা করছে কি করা উচিত। এদিকে নন্দ বাবা পৌঁছে গেছে কর দেওয়ার জন্য। নন্দ বাবা যাওয়ার পূর্বে কংস কি করেছে? পুতনাকে ডেকে পাঠিয়ে দিয়েছে, কি যাও, পুতনা আমার এক ছোট্ট শত্রু জন্ম নিয়েছে, তাকে বধ করে দাও। পুতনা বলল, মহারাজ চিন্তা করেন না, আমি যাব আর সমাপ্ত করে দিয়ে চলে আসব। পুতনা আসছে, কিন্তু পুতনা মনে মনে চিন্তা করছে, আমি তো যাব। ব্রজের উপরে এসে দেখে কি নন্দ ভবনে অত্যন্ত আনন্দ চলছে, আনন্দের ধুম চলছে। পুতনা দেখলো সমস্ত ব্রজবাসীগণ বড় সুন্দর করে সুসজ্জিত হয়ে আনন্দ করছে। পুতনা এক গোপীর রূপ ধারণ করল, আকাশ মার্গ থেকে নিচে নেমে নন্দ ভবনে প্রবেশ করছে গোকুলে। এমন সময়ে সমস্ত ব্রজবাসীগণ ছিল না, দ্বার ছেড়ে দিয়েছে, প্রত্যেকে আসছে, আশীর্বাদ দিচ্ছে নন্দলালাকে। ওই প্রকার ব্রজগোপীর রূপ ধারণ করে পুতনাও চলে এলো। সোজা পৌঁছে গেল অন্তঃপুরে, যেখানে পালনাতে গোপাল আছে। মা যশোমতী সহ সখীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন, গোপালেরই গুণকীর্তন করছেন। এমন সময়ে পুতনা পৌঁছে গিয়ে প্রণাম করছে। ব্রজে তো নিয়ম আছে, এতটা পর্যন্ত ঘুমটা তাকে কেউ দেখতে পায় না। কেউ দেখতে পায় না। যশোমতী মা বলছেন, দেখে তো মনে হয় কোনো পণ্ডিতানি হবে, তুমি আমার চরণ স্পর্শ করলে কেন? বলছে, যশোদী তোমার পুত্র জন্ম নিয়েছে না, তাই আমি দর্শনের জন্য চলে এসেছি।
একটু দেখি তোমার পুত্রকে। বলে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো তোমারই তো পুত্র। এই বলে মা যশোমতী চলে গেলেন বিবিধ কার্যান্তরে। পুতনা পাল্লার কাছে পৌঁছালো। পুতনা পাল্লার কাছে পৌঁছানো মাত্রই বালগোপাল চক্ষু বন্ধ করে নিল। সাধারণত দেখা যায় ছোট শিশু যদি কোনো মাতৃস্থানীয় কাউকে চোখের সামনে দেখতে পায়, কোলে যাওয়ার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পুতনাকে দেখে চক্ষু মুদ্রিত কেন করলো? পুতনা স্তনে কালকূট বিষ মিশ্রিত করে এসেছে। পুতনার কার্য প্রত্যহ প্রাতকালে ছোট ছোট শিশুকে ধরে খেয়ে ফেলে। আজও মনে করেছে এখানে ওই শিশুটিকে স্তন্য পান করাবো, আর স্তন্য মুখে দেওয়া মাত্রই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হবে। কিন্তু বালগোপাল এই কারণে চক্ষু মুদ্রিত করলো, যদি বালগোপাল চেয়ে থাকতো না তাহলে পুতনার যে আসল রূপটি বেরিয়ে পড়তো, মায়া রূপটি রাখতে পারতো না, আর পুতনা বদলে লাভ হতো না। বিনা কারণে ব্রজবাসীগণের প্রাণ যেত। তাই বালগোপাল চক্ষু মুদ্রিত করল। গোপাল কি কোলে নিয়ে পুতনা স্তন্য প্রদান করছে। প্রথমে তো আনন্দে স্তন্যপান করছে গোপাল গটগট করে। পুতনা মনে মনে ভাবছে মুখে স্তন্য দেওয়া মাত্র ইয়ে মরে যাবে, কিন্তু এ তো মরে না। এখানে বড় সুন্দর বলেছেন, তস্মিন স্তনম দুর্জর বীর্য মূলবনম ঘোরং কমাদায় শিশুর দদাবত। স্তন কালকূট বিষ মিশ্রিত হয়েছিল, অথচ গোপাল গাঢ়ম করাভ্যাম ভগবান প্রবিড্যত। করকমলে দুহাতে বড় শক্ত করে ধরেছে এবং স্তন্যপান করছে। স্তন্যপান করতে করতে পুতনার পঞ্চ প্রাণকে আকর্ষণ করেছে। প্রাণ অপান উদান ব্যান সমান। পুতনা চিৎকার করছে, সামুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাসিনী, সামুঞ্চ মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাসিনী, নিষ্পীড্যমানা অখিল জীব মর্মণি, বিবিধ নেত্রে চরণ ভুজৌ মুহুর রশ্মিন্ন গাত্রাক্ষিপতিরুরুদ। রে মুঞ্চ মুঞ্চ মুঞ্চ, আমাকে ছেড়ে দে ছেড়ে দে ছেড়ে দে। পুতনা বড় কথা শুনি না। বালগোপাল বলছে, মাসিজি আমি যারে তারে ধরি না, যারে ধরি তারে ছাড়ি না। বলে 6 দিনের শিশু, 6.5 দিনের শিশু। দেখলো কি পুতনা একে মারতে পারবে না, তো পুতনা আকাশ মার্গে নিয়ে চলে গেল। মনে মনে ভাবছে আমি কংসের কাছে পৌঁছে যাই, কংস কি মেরে ফেলবে। গোকুলের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল। যদি বালগোপাল চাইতো ওখানে প্রাণে বধ করতে পারত, কিন্তু নিরীহ ব্রজবাসীগণের বহু ক্ষতি হয়ে যাবে। এই মামার প্রেরিত মাসিকি মেরে মামাকে ভেট দেওয়ার জন্য গোকুলের বাইরে বের করে নিয়ে মারল। পুতনা আকাশ মার্গ থেকে ভয়ঙ্কর শব্দ করে মাটিতে পড়ল। যখন পুতনা বালগোপালকে নিয়ে চলে যায়, ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, গর্জনা করি। মা যশোমতী দৌড়ে এসে পালনার কাছে নীলমণিকে না দেখে হা নীলমণি বলে আছাড় খেয়ে পড়ে মূর্ছিত হয়ে যান। ব্রজবাসীগণ পেছনে পেছনে দৌড়ায়। কিছু দূর গিয়ে দেখে পুতনা আছাড় খেয়ে পড়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে। রে বালগোপাল কই? পুতনার বুকের উপরে খেলা করছে এখনো পর্যন্ত। পুতনা বহুত বিশালকায় শরীর। ভাগবতে বলছেন 18 কিলোমিটার লম্বা ছিল পুতনা। পুতনা যদি 18 কিলোমিটার লম্বা হয়, পড়ে গেলে তো একটা ছোট মোটো পর্বতের মতোই উঁচু হবে। ব্রজবাসীগণ সিঁড়ি লাগিয়ে তার উপরে উঠেছে। বালগোপালকে ওখান থেকে নিয়ে এলেন। তৎপশ্চাৎ যশোমতী মা মূর্ছিত হয়ে গেছিলেন। নীলমণির করকমলের স্পর্শে তার চেতনা ফিরে এলো। যশোমতী চেতনা পেয়ে নীলমণিকে কোলে নিয়ে
লক্ষ্য চুম্বন করছেন। তৎপশ্চাৎ যমুনার শুদ্ধ জলে স্নান করালেন। তদনন্তর গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গৌরজসার্ভকম, গোমূত্র দিয়ে স্নান করালেন, পঞ্চগব্যে পঞ্চামৃতে স্নান করালেন। গরুর খুরের ধুলি নিয়ে অঙ্গে মাখালেন। তৎপশ্চাৎ পুনরায় বিশুদ্ধ জলে স্নান করালেন। তদনন্তর রক্ষা মন্ত্র পড়ছেন। রক্ষাম চক্রুশ্চ সক্রেতা দ্বাদশাঙ্গে সুনামভি, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করিয়ে দিলেন। এই তিলকের দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করার বিধি যশোমতী মা করিয়ে দিয়েছেন। আমরা যে বৈষ্ণবগান দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করি, যশোমতী মা নিজে হাতে তিলক করিয়ে দিয়েছেন বালগোপালকে। এই তিলকের দ্বারা কোন প্রকার ভূত প্রেত পিশাচ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ডাকিনী শাকিনী ভূতনী পেতনী অতৃপ্ত আত্মা কেউ ছুতে পারে না। তিলক যতক্ষণ শরীরে আছে, ভূত প্রেতের কথা তো কথা ছেড়ে দাও, জমদূতও এসে ছুতে পারবে না। যার শরীরে তিলকমালা আছে, শাস্ত্রে বলছে ললাটে তিলকম নাস্তি, কণ্ঠে তুলসী মালিকা নাস্তি, হৃদয়ে গোবিন্দ নাস্তি, তিনরা ব্রহ্ম রাক্ষস। যার ললাটে তিলক নেই, কণ্ঠে তুলসী মালা নেই, হৃদয়ে গোবিন্দ নেই, ও মনুষ্য ব্রহ্ম রাক্ষস সদৃশ, মৃত্যুর পরেই প্রেতজনই চলে যায়। অতএব তিলক তুলসী মালা প্রতি ব্যক্তির ধারণ করা কর্তব্য। মা যশোমতী গোপালের সঙ্গে তিলক করিয়ে দিয়ে গোপালের নাম পড়ে গোপালকে ঝাড়া দিচ্ছেন। কত সুন্দর ঝাড়া দিয়েছেন দেখেন। অব্যাদ জঙ্গ্রি মণিমাংস্তব জান্নতোরু যজ্ঞোচ্যুত কটিতটম জডরমহয়াস্য হৃৎকেশবস্তদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠম বিষ্ণুর্ভুজম মুখমুরক্রম ঈশ্বরক্যম। ওরা সুন্দরভাবে ঝাড়া দিয়েছেন। অজপাহি পদ জানু যুগমণিমান উরুযজ্ঞ কোটি দেশ অচ্যুত ভগবান। অজপাহি পদ জানু যুগমণিমান উরুযজ্ঞ কোটি দেশ অচ্যুত ভগবান। জঠরসি হয়গ্রীব হৃদয় কেশব বক্ষস্থল ঈশ কণ্ঠ দেশ রবিদেব। বক্ষস্থল ঈশ কণ্ঠ ভুজ বিষ্ণু পাহি গ্রীবা উরুক্রম ধরে। মস্তক ঈশ্বর পুরো ভাগ চক্রধর। মস্তক ঈশ্বর পুরো পশ্চাৎ ভাগ গদাধর পার্শ্ব ধনুর্ধর। পুনাষ্টকে শঙ্খ ধরে শিশু রক্ষা কর। ভূতলে গরুর চতুর্দিকে হলবান। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় পতি প্রাণ নারায়ণ। ক্রীড়াকালে শ্রী গোবিন্দ মাধব শয়নে। গমনে বৈকুণ্ঠ শ্রীপতি উপবেশনে। গমনে বৈকুণ্ঠ শ্রীপতি উপবেশনে। ভোজন যোগ্য ভোগ রক্ষা করুন সর্বথা। ডাকিনী শাকিনী নাশ ভৌক যাও সর্বথা। ডাকিনী শাকিনী নাশ যাও সর্বথা। अरे भूत प्रेत जातु धानी पिशाचादि तारा
পুতনা মাতৃকা জ্যেষ্ঠা রেবতী কটোরা অপ্সরা উন্মাদ আদি বাল গ্রহ গণ বিষ্ণু নাম গানে জাগে জমের সদন বিষ্ণু নাম এইভাবে রক্ষা মন্ত্র পড়ি গোপীগণ শিশু বেড়ি করে সুখে নাম সংকীর্তন শিশু বেড়ি জয় গোপাল জয় গোপাল জয় গোপাল जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय जय गोपाल 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 जय गोपाल। মা যশোমতী বড় সুন্দর করে বালগোপালের রক্ষাবন্ধন মন্ত্র পাঠ করলেন। অজ ভগবান গোপালের চরণ যুগল রক্ষা করুক, মণিমান ভগবান জানু যুগল রক্ষা করুক, যোগ্য ভগবান উরুদ্বয় রক্ষা করুক, অচ্যুত ভগবান কোটি প্রদেশ রক্ষা করুক, হয়গ্রীব ভগবান জঠর রক্ষা করুক, কেশব ভগবান হৃদয় রক্ষা করুক, ঈশ ভগবান বক্ষস্থল রক্ষা করুক, রবিদেব কণ্ঠদেশ রক্ষা করুক। এই প্রকার ভগবানের সর্বাঙ্গে রক্ষা মন্ত্র পাঠ করছেন। বালগোপাল মনে মনে ভাবছে, বারে বা খুব ভালো, আমারই নাম পড়ে আর আমাকেই ঝাড়া দেয়, মা খুব ভালো করতে আছে। ধীরে ধীরে নীলমণি বড় হতে লাগলো। বালগোপালের বয়স প্রায় 2 থেকে 2.5 মাস হয়ে গেছে। উত্থান একাদশীর সময় এসেছে। কিঞ্চিত উদ্যান করেছে বালগোপাল। ব্রজবাসীগণ বড় সুন্দর উৎসব আরম্ভ করছে। পুতনা বধের উপরান্ত কংসের ভয় হয়ে গিয়েছিল। যখন পুতনাকে বধ করে দিয়েছে, নন্দবাবা কর দিয়ে ফিরে এসে দেখে পুতনা মরে পড়ে আছে। নন্দবাবা জিজ্ঞাসা করছে ব্রজবাসীকে, আচ্ছা যে পুতনাকে মারলো কে? ব্রজবাসীগণ বলে, নন্দবাবা তুমি যে এতদিন গো সেবা করেছো, সন্ত সেবা করেছো, নারায়ণ সেবা করেছো না, তার ফলস্বরূপ ভগবান নারায়ণ পুতনাকে বধ করে গোপালকে রক্ষা করেছে। ব্রজবাসীগণ সত্যি বললো না মিথ্যা বললো? সব সত্যি কথাই বলেছে। কারণ কৃষ্ণ দেহে বিষ্ণু করে অসুর সংহারণ। তৎপশ্চাৎ কেটে কেটে পুতনার শরীরকে দাহ সংস্কার করেছে 108টি কুণ্ডে। পুতনার শরীরকে দাহ সংস্কার করার পরই অগ্নিকুণ্ড থেকে অগুরু চন্দনের গন্ধ বেরিয়ে সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডল ভরে গেল। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, ভগবান যে বালঘাতিনী রক্ত পিপাসিনী পুতনা, তার শরীরকে দাহন করতে ওই শরীরের থেকে অগুরু চন্দনের গন্ধ কি করে বেরোলো, কি করে সম্ভব হলো? সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, রাজন যার শরীরে স্বয়ং ভগবান স্তন্যপান করেছেন, তার শরীরে কি কোনো প্রকারের পাপ থাকতে পারে? কখনো সম্ভব? পুতনাকে উদ্ধার করলেন ভগবান, মাতৃগতি প্রদান করে দিলেন। এদিকে কংসের ধীরে ধীরে ভয় বাড়তে লাগলো।
কংস উৎকচকে পাঠালো। উৎকচ হিরণ্যাক্ষের পুত্র ছিল। যার কোনো শরীর ছিল না, কারণ লোমস মুনির সাপে তার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই উৎকচ যখন কংস তাকে ডেকে পাঠালো কি যাও আমার শত্রুকে বিনাশ করো, উৎকচ বলছে মহারাজ চিন্তা করেন না, আমি যাবো আর মেরে চলে আসবো। যে সময়ে বালগোপালের উত্থান হয় ওই সময়ে কার্তিক মাস, অল্প অল্প ঠান্ডা পড়ে গেছে। মাতা যশোমতী নীলমণিকে সুন্দর করে শৃঙ্গার করিয়ে পালনাতে শুইয়ে দিয়েছেন। মৃদু মৃদু রোদে, হালকা রোদ লাগছে। এদিকে ইন্দ্র পূজার সময় এসে গেছে। ইন্দ্র পূজার নিমিত্ত ব্রজবাসীগণ বিবিধ প্রকার ভোগ্য সামগ্রী তৈরি করছে। তো বালগোপাল তো বাইরে শুয়ে আছে। অল্প দূরে গরুর গাড়ি ভর্তি করে বিবিধ প্রকার ভোগ সামগ্রী ছিল। উৎকচের শরীর ছিল না তো, তাই এসে ওই গরুর গাড়ির উপরে ভর করল, আর গরুর গাড়িটি ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসে ওই পালনার উপরে চাপিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবছে এ প্রকার চাপ দেব পালনা সহ মাটিতে চেপে যাবে। আপনা আপনি মরে যাবে না। যখন গরুর গাড়িকে চাপ দেয়, চাকা দুটি মাটিতে বসে যাচ্ছে। নীলমণির ঘুমিয়েছিল না, নিদ্রভঙ্গ হয়েছে। ছোট্ট শিশু সাধারণত নিদ্রভঙ্গ হওয়া মাত্রই হাত পাকে উপরে নিচে চালায়। নীলমণির চরণের স্পর্শে গরুর গাড়িটি আকাশ মার্গে উঠে খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর শব্দ হল। ব্রজবাসীগণ দৌড়ে এলো, দেখে তো খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে চতুর্দিকে দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত পূর্ণ যে গরুর গাড়িটি ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছে। অল্প দূরে সুদাম সুদাম দাম বসুদাম আদি খেলা করছিল, মধুমঙ্গল আদি। নন্দ বাবা জিজ্ঞাসা করছেন, আরে সুদাম সুদাম মধুমঙ্গল গরুর গাড়িটি ভাঙলো কি করে? বলে বাবা আমরা খেলা করছিলাম, গরুর গাড়িটি গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এলো, পালনার উপরে চেপে বসছিল, আমাদের কানাই যেমনই চরণ প্রহার করেছে গরুর গাড়িটি ভেঙে গেছে। নন্দ বাবা বলে হ্যাঁ, আমার এইটুকু ছোট্ট নীলমণি, তার চরণ প্রহারে এত বড় গরুর গাড়ি ভেঙে গেল। তোরা বলে দিলি আর আমি বিশ্বাস করে নিলাম। এ তোমার নারায়ণ ভগবান কৃপা করে বালগোপালকে রক্ষা করেছে। কিন্তু বাস্তবিকতায় তো গোপাল চরণ প্রহারী উৎকচকে উদ্ধার করলো। শকটের উপরে ভর করেছিল বলে নাম হয়ে গেল শকটাসুর। শকটাসুরকে উদ্ধার করলেন। প্রথমে পুতনা বধের উপরান্ত যশোমতী মা নীলমণিকে যে প্রকার স্নান আদি অভিষেক করিয়ে সান্নিল ঋষিকে ডেকে মন্ত্রপাঠ করে রক্ষাবন্ধন আদি করলেন, সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন হে রাজন, প্রত্যেকটি অসুর বধের উপরান্ত যশোমতী মা নীলমণিকে এই প্রকার রক্ষাবন্ধন আদি অভিষেক আদি করিয়েছে। বর্তমান উৎকচকে বধ করার পরেও তাই করলেন। ধীরে ধীরে সময় অতিক্রান্ত হলো। নীলমণি প্রায় পঞ্চম মাসের হয়ে গেছে। পৌষ মাঘের সময় ভয়ঙ্কর শীত। যশোমতী মা নীলমণিকে উষ্ণ জলে স্নান করিয়ে প্রাতকালে বিবিধ প্রকার ভাবে সুন্দর শৃঙ্গার করিয়েছেন, কুমকুম চন্দন কেশর তিলক আদি দিয়ে। তৎপশ্চাৎ মস্তকে ময়ূর পাখা বেঁধে দিয়েছেন, চূর্ণ কুন্তল দিয়েছেন, কোটিতে কিঙ্কিণী চরণে নুপুর আদি সব দিয়েছেন। কোলে করে নিয়ে রোদে বসে আছে মা। গোপালকে হালকা হালকা রোদ লাগছে। এদিকে তৃণাবর্তকে পাঠিয়েছে কংস উৎকচ বধের উপরান্ত। তৃণাবর্ত বলছে মহারাজ
পুতনার শরীর ছিল তাই মেরে দিয়েছে, উৎকচের শরীর ছিল না তাই মেরেছে। আমার শরীর আছে ও শরীর নাইও, আমি তো এক ঘূর্ণিঝড়। সবাই দেখতে পাবে ঘূর্ণিঝড় আসছে, ধরবে কি করে? হাওয়াকে কি কেউ ধরতে পারে? তৃণাবর্ত ভয়ঙ্কর প্রেত ছিল, ঘূর্ণিঝড় ছিল। যখন তৃণাবর্ত আসছে, নীলমণি মনে মনে চিন্তা করছে, মায়ের কোলে আছি, এ তো মাকেও মেরে ফেলবে, অতএব মায়ের কোল থেকে আমাকে নিচে নামতে হবে। এ বলে নীলমণি নিজের শরীরের ওজনকে বাড়িয়েছে। এ প্রকার নিজের শরীরের ওজনকে বাড়িয়েছে কি মা কোলে করে নিতে পারছে না। যেন মনে হয় মায়ের কোলে পর্বত আছে। কোনো সখীকে বলতে পারছে না। যদি কোনো মা বলে কি আমার নীলমণি এত ভারী হয়েছে কেন, সখীরা হাসবে না? নিজের ছেলেকে ভারী বলে বলছে, এইটুকু বালগোপাল। তাই তিনি কাউকে কিচ্ছু না বলে অঙ্গ থেকে উত্তরীয় বস্ত্রটা মানে দোপাট্টা নিয়ে পাশে বিছিয়ে দিয়ে নীলমণিকে শুইয়ে দিল। এমন সময় তৃণাবর্ত ঘূর্ণিঝড় এলো, মাকে মূর্ছিত করে ফেলে দিল, আর নীলমণিকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল, অনন্ত আকাশে চলে গেল। তৃণাবর্তের শরীর নাই বটে, কিন্তু মস্তক আছে গলদেশ থেকে। গোপাল ধীরে ধীরে যখন উপর দিকে গেল, তৃণাবর্ত মনে মনে ভাবছে উপর দিকে ফেলে দেব, নিচে পড়ে মরে যাবে। কিন্তু বালগোপাল তো গিয়ে সোজা গলা জড়িয়ে ধরেছে। এ প্রকার গলা জড়িয়ে ধরেছে, তৃণাবর্তের শ্বাস বায়ু বন্ধ হলো, আকাশ মার্গে মৃত্যুকে বরণ করলো, ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। যে স্থানে পড়লো ওই স্থানটিতে পুষ্পের একটা সুন্দর পুষ্পের ক্ষেত্র হয়ে গেল, যার উপরে বালগোপাল পড়ল। বালগোপাল পুষ্পের মধ্যে খেলা করছে। তৃণাবর্ত বলে, ভাগনা, কত আদর করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তুমি আমাকে মেরে ফেললে। নীলমণি বলে, মামাশ্রী, তুমি এত দ্রুত গতিতে যাচ্ছিলে না, আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম, তাই তোমার গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম। তাতে যদি তোমার মৃত্যু হয়ে যায়, আমার কি দোষ বলো? পুতনাও বলছিল, কানাই, নীলমণি কত আদর করে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছিলাম, তুমি আমাকে মেরে ফেললে। কানাই বলে, মাসিজি, ছোট্ট শিশু আমি, স্তন্যপান করা আমার স্বভাব, তাই আমি ঘটঘট করে স্তন্যপান করছিলাম। তাতে যদি তোমার মৃত্যু হয়ে যায়, আমার কি দোষ বলো? আমার নীলমণির কোনো দোষ নেই, ও জানিও না। সময় ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হতে লাগলো। এদিকে 6 মাসের হয়ে গেছে নীলমণি। বসুদেবজি মথুরা থেকে গর্গাচার্যকে পাঠিয়েছেন কি গোকুলে আমার এক পুত্র আছে, তার নামকরণ করে দিয়ে আসেন, রোহিণী নন্দনে। গর্গাচার্য চলে এলেন শাণ্ডিল্য ঋষির আশ্রমে। তৎপশ্চাৎ নন্দ বাবার সঙ্গে গোশালায় সাক্ষাৎকার করলেন। নন্দ বাবাকে বললেন কি, মহারাজ, আমি তোমার পুত্রদ্বয়ের নামকরণ সংস্কার করাতে এসেছি। বলে, খুব ভালো কথা, চলেন ঋষিবার, ধুমধামের সহিত করব। বলে, না, আমি যদি ধুমধামের সহিত নামকরণ সংস্কারটি করি না, তাহলে কংস জেনে যাবে এই দেবকীর অষ্টম পুত্র, তাই গোশালার মধ্যে লুকিয়ে করতে হবে। নন্দ বাবা যশোমতী রানীকে ডেকে দিলেন, কি পুত্রদ্বয়কে নিয়ে চলে এসো, নামকরণ সংস্কার হবে। যশোমতী মা বলছেন, বারে, যদি নামকরণ সংস্কার হবে, ঋষিকে নিয়ে এসো, সবার সামনে ব্রজবাসীগণ মিলে ধুমধামের সহিত করবো। বলে, না, ঋষির ইচ্ছা নেই, গোশালার মধ্যে লুকিয়ে করবেন। যশোমতী মা মনে মনে ভাবছেন, না জানি এর কোন ঋষি কি ভণ্ড তপস্বী কোনো অসুর হবে? যবে থেকে বালগোপাল জন্ম নিয়েছে, একজন না একজন আসতেই আছে, সমস্যা করছে, কি করে বুঝবো? ঠিক আছে রোহিণী, ঋষিকে পরীক্ষা করতে হবে। এক কাজ করো দিদি, তুমি আমার পুত্রকে নাও, তোমার পুত্রকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। রোহিণীকে দিলেন নিজের পুত্র, আর রোহিণীর পুত্রকে নিলেন যশোমতী রানী। পৌঁছে গেলেন গোশালায়।
দুজনে বসে আছেন। গর্গাচার্য এক ধ্যানে রোহিণীর কোলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছে। ত্রাটক যোগ লেগে গেছে, তটস্থ হয়ে একবারে স্থির হয়ে গেছে। যশোমতী রানী বলছেন, ঋষিবার ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। হ্যাঁ বলো, এ আপনি কি দেখছেন? আমার কোলে যে আছে না, এ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি এর নামকরণটি আগে করো। গর্গাচার্য হেসে উঠলেন, হেসে উঠে বলছেন, যশোদী রানী, আমাকে পরীক্ষা করছো? আমাকে তুমি পরীক্ষা করছো? আরে অয়ম হি রোহিণী পুত্র রময়ন সুইদ গুণৈহি আখ্যাস্যতে বরাময়িতি বলাধিক্যদ বলম বিদুঃ। তোমার কোলে যে আছে না, এ তোমার পুত্র নয়, এ রোহিণী নন্দন। এর গুণের দ্বারা জগৎকে রমিত করবে, তাই এর এক নাম হবে রাম। অত্যন্ত বলশালী হবে, তাই এক নাম থাকবে বল, বল যুক্ত রাম ইতি বলরাম। বল বলরামজি মহারাজ কি। কোন সময়ে দেবকীর গর্ভ থেকে কে আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করা হয়েছিল, তাই এর নাম হবে শঙ্কর্ষণ। বল শঙ্কর্ষণ দেব কি। হে যশোদী, রোহিণীর কোলে যে তোমার পুত্র আছে না, তার কি নাম বলবো, কোন নামটি বলবো, কোন গুণটি বলবো? বহুনি মে বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুদস্যতে গুণকর্মানুরূপানি তান্যহম বেদনো জনঃ। তোমার পুত্রের বহু নাম, বহু রূপ, বহু গুণ, বহু লীলা। এর নামের কোনো অন্ত নেই, রূপের কোনো অন্ত নেই। এ কদাচিৎ সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হয়েছিল, শুক্লবর্ণ, ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ, কলিযুগে এ পীতবর্ণ হয়। এখানে গৌরসুন্দরের কথা বলে গেলেন। আর এই দাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে, তাই এর নাম থাকবে কৃষ্ণ। বলে কৃষ্ণ কানাইয়া লাল কি জয়। এর মুখ্য নাম হবে কৃষ্ণ। বাকি তো বহু, যত লীলা তত লীলা অনুসারে বিবিধ নাম হবে, কিন্তু এর মুখ্য নাম হবে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নাম যেন সর্বত্র ছড়িয়ে গেল, নামকরণ হয়ে গেল। এ কোন সময়ে বসুদেবের গৃহে তো জন্ম নিয়েছিল, তাই এর নাম বাসুদেব হবে, নামকরণ হয়ে গেল।